5장 21절에서 6장 9절까지 말씀. Ephesians chapter 5 verse 21 through chapter 6 verse 9. 에베소서 5장 21절에서 6장 9절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 아내들이여 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 주께 하듯 하고 사람들에게 하듯 하지 말라. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자연이나 주께로부터 그대로 받을 줄을 알미라. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 아멘. 우리 강의부터 수학까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. And further submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. O husbands, as you love your wives, just as Christ loved the church, he gave up his life for her. Make her holy, cleansing her by washing with water through the word. And to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. No one hates his own body, but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united with his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. So again I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. So that it may go well with you and you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, with sincerity of the heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Remember that the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he is who is both their master and yours in heaven, and there is no favoritism with him. 아멘. 감사합니다. 에베소서 말씀을 이제 막바지에 다다르고 있어요. 에베소 말씀을 읽으면서 우리가 기억해야 될 몇 가지 이야기들이 있어요. 에베소 교회는 정말 하나님 안에서 잘 자라가고 있는, 잘 생활하고 있는, 정말 사도 바울이 감사의 기도를 올릴 만큼 그렇게 괜찮은, 잘 커가는 그런 교회였어요. 근데 이 교회에 대해서 편지를 쓰면서 사도 바울이 정말 말하고 싶은, 잘 자라고 있는 건강한 교회에 더 말하고 싶은 것들이 있다고 했어요. 제일 중요한 거 뭐? 복음이라. 그 복음을
절대 놓지 말라고 계속해서 강조하고 있어요. 그것도 에베소서가 6장의 말씀까지 연결되어져 있는데 반 이상을 할애하면서 3장까지 말씀이 뭐예요? 계속해서 복음에 대한 말씀을 강조하고 또 강조했어요. 이름을 통해서 얼마나 교회에 복음이 중요한지를 알려주고 있는 거예요. 이후에 사도 바울의 편지들이나 그리고 다른 서신서들을 보면 계속해서 교회에 강조하고 있는 것이 뭐냐면 복음 이외의 다른 것들을 받아들이지 말라라는 말을 해요. 복음 외에 다른 어떤 것들도 차단하고 끊어버리라라고 그렇게 강조를 해요. 왜? 교회에 복음이 아닌 다른 것들이 섞여버리면 교회가 교회의 본연의 모습을 나타낼 수 없기 때문에 그런 거예요. 그러면서 이제 4장부터 나오면서 하는 말이 뭐냐면 교회는 어떤 곳이어야 하고 어떤 목적을 가지고 이 땅 가운데 있다라고 알려주고 있냐면 딱 한 가지예요. 하나님을 드러내는 공동체라는 거예요. 하나님을 드러내는 공동체로서 제일 중요한 첫 번째 키포인트가 뭐였다라고 알려졌죠? 하나됨이에요. 하나됨. 유니티의 모습을 통해 하나님을 드러내는 교회여야 한다라는 거예요. 왜? 하나님이 한 분이시기에. 오로지 이 땅 가운데에 온전한 신, 온전한 분, 온전한 하나님은 한 분이시기에 그 한 분이신 하나님을 드러내는 교회로서 하나의 모습을 보여줘야 된다. 그러기 위해서 여러 가지 또 이야기가 있는데 그 구성을 이루고 있는 교회의 구성원으로 이루고 있는 너희들 각각이 성장하고 성숙되어져야 한다라고 알려주고 있는 너희들이 커가야 된다라는 거예요. 어린아이가 태어나서 그냥 어린아이로 계속 멈춰 있으면 그건 병이 걸린 거거나 뭔가 안 좋은 거예요. 태어났으면 커가야 하는 거예요. 성장해야 하는 거예요. 몸과 마음이 영혼이 성장해 가야 되는 거예요. 마찬가지로 교회도 마찬가지예요. 예수 그리스도를 머리로 하고 몸된 지체들이 그냥 자리에 멈춰져 있다면 그것은 뭔가 잘못된 거예요. 어떤 지체가 아프다면 뭔가 잘못된 거예요. 그래서 모든 지체가 건강하게 잘 성장되어져야 하는 거예요. 그것을 강조하고 있는 거예요. 그 성장을 하기 위해서 어떤 과정을 거쳐야 한다고 그랬죠? 옛사람을 벗어버리라. 각 지체가 성장하기 위해서 성숙되어지기 위해서 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라는 거예요. 이 새 사람이 뭐예요? 성령으로 덧입으라는 거예요. 그래서 새로운 삶을 살아가라는 거예요. 더불어서 어떤 생활을 하라고요? 서로 간에 하나님께서 우리를 용서하신 것처럼 서로 용서하는 삶을 살아라. 또 그 다음에 지난주에 우리가 말씀 나눴던 것처럼 하나님께서 우리를 사랑하신 것처럼 서로 사랑하면서 살아가라. 어떤 말씀이 연결되고 있는지 좀 딱 보이시나요? 에베소서의 말씀이. 하나됨을 위해서 교회의 각 지체들이 성장해야 되는데 이 교회 지체들이 성장해 가는 과정 가운데에 중요한 것은 옛사람을 벗어버리고 이전에 세상 사람들과 구분 없이 그렇게 지내던 모든 것들을 다 끊어버리고 하나님께서 허락하신 새 사람을 입고 서로 용서하면서 서로 사랑하면서 살아가는 거. 이것이 하나님의 공동체, 교회가 하나됨을 보여줄 수 있는 길이라는 거예요. 아주 원론적인 이야기를, 디시플린을 보여주고 있는 말씀이죠. 그러면서 지난주에 우리가 어떻게 말씀을 마무리 지었냐면 너희들이 어떻게 행할지를 살펴보아라 하면서 두 가지를 알려주셨어요. 첫 번째가 지혜 있게 행하라요. 이 지혜는 하나님께서 우리에게 허락하신 지혜예요. 이 지혜를 가지고 살아가는 사람들은 어떻게 살아가죠? 이 지혜를 가지고 살아가는 사람들은 첫 번째 특징이 뭐냐면 시간을 아껴요. 세월을 아끼라. 왜? 때가 악하니까. 이 세월을 아끼라는 것은 이 시간들을 통해서 너희들이 쓸데없는 거 하지 말라는 거예요. 정말 중요한 것,
하나님께서 너희들에게 원하고 계시는 것을 하라는 거야. 그것이 시간을 아끼는 거야. 더불어서 지혜 있는 사람은 어떻게 된대요? 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하면서 살아가는 거야. 하나님이 이 땅 가운데 나를 보내주신 이유, 오늘 우리가 찬양했던 이유에 연결되죠. 하나님께서 이 땅 가운데에 예수 그리스도를 보내주시고 그 예수 그리스도를 통하여서 나에게 원하시는 이유, 이 땅에 살아갈 이유, 하나님이 지금 나에게 무엇을 말씀하시는지를 알아 그렇게 살아가는 것이 지혜를 가진 사람들의 삶의 형태예요. 더불어서 어떻게 행하라 하면서 원론적인 부분을 또 두 번째로 말씀해 주시는 것이 뭐냐면 성령 충만으로 살라는 거예요. 성령 충만한 삶을 살아가는 사람들은 첫 번째 특징이 뭐냐면 서로 화답하면서 살아가는 거예요. 시와 찬송과 신령한 노래로 서로 화답하면서, 이게 뭐예요? 하나님을 높여드리면서 서로 지체가 모여서 아름다운 하나님의 그 복음, 하나님의 그 사랑, 하나님의 그 은혜를 서로 나누면서 살아가는 거예요. 더불어서 예배하는 모습을 드러내요. 마음으로 주께 노래하며 찬송하는 그런 일들이 일어나게 돼요. 또 이 성령 충만한 사람들은 어떤 삶을 살게 되죠? 범사에 감사하는 삶을 살아간다라고 그렇게 알려주고 있어요. 그리고 마지막으로 오늘 우리 본문 말씀, 읽은 말씀과 연결되어지는 말씀인데 피차 복종하면서 살아가게 돼요. 이 피차 복종한다는 말이 이 말씀이 그냥 뚝 떨어져 있는 말씀이 아니라 이 말씀을 통하여 오늘 읽은 이 본문 말씀이 쫙 연결되어지는 거예요. 피차 복종하는 어떤 형태를 가지고 각각의 위치에서 각각의 지위에서 각각의 상황에서 어떻게 해야 할지를 사도 바울을 통해서 하나님께서 말씀해 주시는 거예요. 그래서 피차 복종하라, 밑에 아내들아 부르고 남편들아 부르고 자녀들아 부르고 종들아 상점들아 이렇게 부르신 거예요. 피차 복종하는 그 타이틀 밑에 이 모든 것들이 연결되어져 거예요. 그래서 이것을 놓치면 안 돼요. 아, 피차 복종하는 거구나. 피차 복종하는 모습이 어떤 모습이구나 라는 것을 알려주시는 말씀이 오늘 말씀이에요. 앞으로 여기에 있는 우리 성도들은, 주님교회 성도들은 결혼도 할 테고 여러 가지 사람과의 관계, 인간적인 관계를 맺어갈 터인데 하나님께서 우리 성도들에게 알려주시는 인간관계의 모습을 잘 보여주시는 말씀이에요. 첫 번째로는 아내들에게 해주시는 말씀이에요. 아내들아 부르시면서 뭐라고 하세요? 남편들에게 복종하라. 근데 중요한 것이 있어요. 아내들아 남편들에게 복종해라에서 멈추는 것이 아니라 복종하기를 어떻게 하래요? 죽게 하듯 하라라고 하고 있어요. 복종이라는 건 나를 쳐서 그에게 그의 권위에 그의 질서에 순응하는 거예요. 이것이 복종이에요. 아내들에게 왜 첫 번째로 이 말씀을 하셨을까? 아내들에게 그 질서를 따라 하나님께서 주신 그 질서를 따라 남편들에게 복종하는데 그저 그냥 남편이 이렇게 하면 네 알겠습니다 이것이 아니라 어떻게 해요? 죽게 하듯 예수님에게 정말 아름다운 모습을 보였던 두 여인이 있었어요. 두 여인이 어떤 여인인지 아시죠? 자매인데 마르다와 마리아예요. 둘 다 너무너무 아름다운 모습이었어요. 마르다는 어떤 모습을 보여줬죠? 예수님께서 시장하실까? 예수님께서 불편해하실까? 정말 음식을 갖추고 여러 가지 필요한 것들 분주히 움직이면서 예수님에게 드렸던 사람이에요. 마리아는 어떤 사람이었어요? 예수님의 그 귀한 말씀이 너무너무도 귀하기에 예수님 발 앞에서 예수님의 그 귀하신 말씀을 계속해서 들었던 말씀. 둘 다 귀해요. 너무너무 귀한 거예요.
이렇게 예수님에게, 주님에게 드렸던 그들의 모습처럼 너희들도 남편을 대할 때 그렇게 대하라는 거예요. 섬길 수 있는 모든 모습들을 가지고 섬기고, 남편이 말하는 것들에 대하여서 귀 기울여 듣고 내가 마음으로 그에게 복종하겠다라는 마음을 가지고 살아가라는 거예요. 그 이유가 뭐냐면 23절 말씀에 나와요. 하나님께서는 질서를 세우셨어요. 가정의 질서를 세우셨어요. 그 질서가 남편을 머리로 하고 그 밑에 상하 관계가 아니라 머리로 하지만 하나님께서 그 질서를 통하여서 아내들에게 남편을 섬길 수 있는 자리에 만들어 놓으셨다는 거예요. 예수님께서 교회의 머리가 되어 주셔서 이 교회를 섬기신 것처럼. 잘 생각해 보세요. 예수님께서 교회의 머리가 되셨다고 해서 예수님께서 그 권위를 가지고 그들을 압박하고 누르시고 그런 모습을 보이셨나요? 아니요. 그 다음 절 말씀에 바로 나오잖아요. 24절부터 33절까지의 말씀이 어떤 말씀이에요? 예수님이 어떤 모습으로 너희들을 섬겼는지를 보여주시는 말씀이에요. 더불어서 머리된 내가 너희들에게, 하나님께서 말씀하시기에 남편들에게 내가 너희에게 권위를 주었어. 어떤 권위? 예수님이 교회의 머리인 것처럼 너희들도 가정의 머리로서 권위를 주었어. 근데 그 가지고 있는 예수님이 어떤 모습으로 너희들을 섬겼는지, 서브를 했는지 잘 봐봐 하면서 해주신 말씀이 24절부터 3절까지 말씀이에요. 이 모습이 드러나면 아내들도 남편들에게 자연스럽게 복종을 하게 되어 있어요. 남편들이 어떤 모습으로 아내를 사랑해야 하는지 24절부터 나오는데, 남편들아 부르면서 어떻게 해요? 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 어떻게 해요? 자신을 주심과 같이 하라. 경중을 좀 따져볼까요? 어떤 게 쉽고 어떤 게 어려운지 좀 이야기를 해볼까요? 아내가 남편에게 복종하는 게 쉬울 것 같아요? 남편이 아내를 사랑하는 것이 더 쉬울 것 같아요? 남편이 아내를 사랑하는 것이 훨씬 더 어려운 일이에요. 왜? 예수님을 교회를 위하여서, 이 땅의 세상을 위하여서 자신을 주심과 같이 그들을 사랑하는 거예요. 이런 예수님의 모습을 닮아 남편들이 아내를 사랑하라라고 이야기를 하고 있는 거예요. 뭐예요? 내가 죽기까지 아내를 사랑하는 거예요. 그렇게 사랑하라라고 권고하고 있는 거예요. 그에 비해 아내들에게 뭐예요? 그런 남편들에게 복종하라라고 이야기를 하고 있어요. 예수님이 어떤 사랑으로 우리를 사랑하셨는지 보여주시는 말씀이 쭉 나오죠. 하나님의 사랑을 그대로 본받아서 하나님의 거룩하심에는 전혀 미칠 수 없는 우리들을 물과 말씀으로 깨끗하게 거룩하게 하시어서 하나님 앞에 설 수 있도록 그렇게 해주셨어요. 어떻게 해요? 자기 자신을 주심으로, 자기를 주심으로. 그에 비견할 수 없지만 너희 남편들아, 아내 사랑하기를 그 정도까지는 못하겠지만 그래도 본능적으로 너희들을 사랑하고 있지 않냐. 너희들을 사랑하는 것처럼, 네 자신을 사랑하는 것처럼 네 아내를 그렇게 사랑해야 하는 것이 마땅한 것이야 라는 것을 알려주세요. 그래서 아내와 남편은 결론적으로 33절 말씀에 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신과 같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 라고 그렇게 결론을 맺고 있는 거예요. 이 말씀이 부담스럽게 많이들 느껴졌어요. 특별히 아내들에게는 정말 이게 말도 안 되는 구시대적인 그런 이야기라고 알려질 정도로 부딪혀 오는 말씀이었어요. 아니요. 이 말씀은 어떤 말씀이냐면
남편이 아내를 사랑하기를 예수 그리스도가 교회를 사랑하셔서 자기 자신을 내어주신 것 같이 사랑함과 동시에 아내들은 그 사랑을 복종으로 나타내는 거예요. 이것이 복종의 모습이에요. 이것이 피차 복종하는 남편과 아내의 모습이라는 거예요. 이 이야기를 통해서 남자와 여자의 차이점이 많이 드러나죠. 남자와 여자가 다르다는 건 여러분들이 너무나도 잘 알고 있을 거예요. 다 다른 것이 아니지만 전반적으로 다른 것들이 있어요. 그 다름을 인정하기에, 다름을 너무나도 잘 알고 있기에 하나님은 아내들에게는 이것을 강조하고 있고 남편들에게는 이것을 강조하고 있는 거예요. 그래서 이 남편과 아내가 하나됨을 보여줌으로 인해서 이 가정을 통하여서 하나님을 나타내는 그런 가정이 되기를 그렇게 원하십니다. 두 번째로 관계를 보여주는 말씀이 6장부터 나와요. 자녀들아 부르면서 뭐라 그래요? 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳다, 옳은 일이다 라고 말씀하고 있어요. 더불어서 공경하라 라는 말씀까지 연결되어 있어요. 순종하고 공경하래요. 이것은 어떤 근거를 제시할 필요가 없어요. 이것은 그저 하나님께서 복 주시기 위하여서 내어주신 첫 계명이다 라는 것을 알려주고 계세요. 자녀들이 부모를 순종하는 것, 부모를 공경하고 존경하는 것, 이것이 너무나도 당연하지만 그럼에도 불구하고 이런 삶을 살아간다면, 이런 인생을 살아가게 된다면 하나님이 너희들에게 약속하신 말씀에 따라서 이 땅 가운데서 장수하고 땅에서 잘 될 거야 라는 것을 알려주시는 말씀입니다. 여기 계신 자녀분들, 부모님들을 어떻게 대해야 될지 모르겠다면 하나님의 말씀대로 따라 살면 돼요. 어떻게 해요? 순종하래요. 부모에게 아버지와 어머니가 어떻게 뭘 부탁을 하거나 어떤 명령을 내렸을 때 그 말씀에 대해서 네, 알겠습니다. 그리고 그렇게 행하면서 살아가는 것. 그러면서 마음속에 일어나는 마음이 뭐예요? 그에 대하여서 반감을 갖는 것이 아니라 그에 대하여서 존경하는 마음으로. 정말 그 부모를, 나의 부모를 섬기고 사랑하고 존경하고 공경하는 마음으로 그렇게 순종하라라고 말씀해 주고 계십니다. 그러면서 그 관계에 있어서 단순히 자녀에게 그것을 요구하는 것이 아니라 부모에게도 요구하시는 하나님의 말씀이 있어요. 부모들에게 뭐라 그래요? 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 라고 말씀하고 있어요. 노엽게 하지 말라라는 이 말씀은 자녀들이 노여움을 쉽게 탈 수 있는 것을 알라라는 거예요. 자녀들이 그런 상태에 있다라는 것을 알라라는 거예요. 왜? 아버지 어머니라는 권위를 주셨기에 그 권위에 눌려서 쉽게 어떤 오더를 내렸을 때, 어떤 명을 했을 때, 어떤 부탁을 했을 때 그에 대해서 자녀들이 쉽게 노여워할 수 있다는 것을 알라라는 거예요. 그래서 오히려 노엽게 하는 것이 아니라 무엇으로 그들을 양육하래요? 주의 교훈과 훈계로 양육하래요. 주님의 교훈과 훈계는 뭐예요? 하나님의 말씀이에요. 그 하나님의 말씀을 조금 더 좀 좁혀서 말씀을 드리면 에베소서에 나오는 1장부터의 3장, 1장부터 3장, 아니 이 전까지의 말씀을 그 자녀들에게 계속해서 가르치라는 거예요. 핵심적인 핵심은 뭐예요? 복음을 가르치라는 거예요. 그 복음을 가르침과 동시에 우리는 뭐라는 것을 알려주는 거예요. 우리가 하나 되어야 함을 알려주는 거예요. 이 하나됨을 위해서 너희들이 어떻게 살아야 될지를 보여주는 것을 계속해서 알려주는 거예요. 주의 교훈과 훈계는 에베소서에 나오는 1장부터 5장까지의 모든 말씀들을 알려주는 거예요. 에베소서가 얼마나 중요한 말씀인지 잘 알겠죠.
자녀들을 그렇게 양육하래요. 계속해서. 이 자녀들에 포함되는 그 연령대는 성인이 되기 이전의 어린아이들을 가르쳐요. 성인이 되어서도 내 자녀라고 이것을 함부로 들이댈 수는 없어요. 내가 부모라고 이것을 함부로 그들에게 강요할 수 없어요. 성인이 되기 전까지 차곡차곡 이것들을 가르치고 지킬 수 있도록 도와주는 역할이 우리 부모에게 있다는 것을 알려주는 거예요. 그리고 네 번째 관계, 이것은 이제 그때 시대적인 상황과 조금 지금의 시대와는 좀 다른 말씀이지만 종들과 상관과의 관계를 이야기를 하고 있어요. 그때 당시에 에베소에 있는 인구 중에서 거의 30% 정도가 서번트였대요. 종들이었대요. 이 종들은 어떤 종들이었냐면 집안에 상주하면서 집안의 일을 거두는 일을 했던 그런 종들이었어요. 그래서 이들과의 상전과의 관계는 어떤 관계냐면 지금처럼 일하고 워커와 일하고 있는 그런 관계가 아니라 거의 가족과 같은 관계였어요. 같이 먹고 마시고 일을 하는 관계였어요. 이런 관계에 있는 자들에게 하나님께서 사도 바울을 통해서 해주시는 말씀이에요. 종들아 부르시면서 상전들에게 어떻게 하래요? 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 상전에게, 육체의 상전에게 순종하라. 거기에 덧붙여서 그렇게 순종하는 모습이 그리스도에게 하는 것처럼 그렇게 순종하라라고 하고 있어요. 이 말씀들을 통하여서 사도 바울이 이것은 굉장히 그때 당시에는 혁신적인 말씀이었어요. 그 이후에 상전들에게 뭐라고 그러죠? 상전들에게는 너희도 그들과 같이 해야 해. 무슨 말씀이에요? 두려워하고 떨고 성실한 마음으로 그들에게 순종하래요. 그 아까 말씀드렸던 그 피차 복종하라는 말씀이 다 연결되어지는 거예요. 상전들에게도 뭐예요? 두렵고 떨고 성실한 마음으로 순종하래요. 종들에게. 그때 당시에 이런 그 사회적인 구조를 가지고 있는 상태에서 이 말씀이 그들에게 쉽게 받아들여졌을까요? 아니요. 쉽지 않은 말씀이었어요. 이 말씀 굉장히 레볼루션한, 굉장히 개혁적인, 굉장히 파격적인 이 말씀을 통하여서 점점 더 그리스도인들이 영향력을 미쳐가고 결국에 그 지역에, 그 더 넓은 지역의 종제도가 노예제도가 폐지가 되고 이를 통하여서 관계가 이제 평등한 그런 관계가 형성이 되었다라고 역사는 기록하고 있어요. 어찌되었든 이 말씀을 기록하고 있는 이 당시만 해도 종과 상관의 관계는 굉장히 엄격한 노예제도에 관련되어 있는 그런 말씀이었습니다. 그렇지만 그리스도를 믿는 그 테두리 안에 있는 종들에게 상관에게는 순종하라라고 말씀하시고 상전들에게는 그들에게 똑같이 하되 한 가지를 덧붙여서 뭐라고 그러죠? 위협을 그치라라고 하고 있어요. 네가 상전이라고 해서 함부로 노예들에게 종들에게 함부로 하지 말라라는 거예요. 이유는 뭐예요? 근거가 뭐예요? 하나님은 알고 계신다는 거예요. 하나님은 종들의 마음도 알고 너희들의 마음도 알고 있어. 그래서 종들도 상전들도 하나님이 그렇게 심판하실 거야라는 것을 알려주신 말씀. 지금 이 말씀을 우리들에게 연결지어서 해야 할 말씀도 이 말씀을 왜 우리에게 읽게 하시겠어요? 연결되어지는 말씀이기 때문에 그래요. 앞으로 우리가 직장 생활을 하든 어떤 곳에 가든 질서가 있을 거예요. 사장이 있고 뭐 위에 또 어떤 사람들이 있고 나는 처음에 들어가면 제일 밑에 막내 직원으로 그렇게 일을 하게 될 경우도 있을 거예요. 그랬을 때에 우리가 어떻게 돼야 될까? 이 기본적인 상전과 노예, 상전과 종의 관계에 있어서 가장 기본적인 그런 마인드셋은 뭐냐면
죽게 하듯 하라는 거예요. 다른 모든 말씀들도 다 연결되어지만 제일 어려운 사회적인 관계에 있어서 저 사람과 나와 내가 상정과 혹은 내 밑에 있는 부하 직원들과 어떻게 관계하면서 살아가라는 거예요. 죽게 하듯 그렇게 살아가라라고 말씀하고 계신 거예요. 이것이 사회생활을 하면서 하나님께서 우리에게 주시는 지혜의 말씀인 거예요. 인간관계가 힘들다고들 얘기를 해요. 이제 앞으로 지금 학교에서는 다 비슷한 친구들, 또래들 이렇게 있으니까 별 어려움이 없이 그렇게 지내지만 나중에 사회에 나가서 다양한 사람을 만나게 되고 뭐 자기가 위에 이렇게 군림하고 있는 그런 사람을 만나게 되기도 할 테고 괜히 위협하고 괜히 해코지하고 괜히 나쁜 말하고 이런 사람들을 만날 수도 있을 거예요. 그때마다 하나님께서 우리의 가슴 속에 새겨주시는 어떤 말씀, 그것은 죽게 하듯 하라. 그들을 대하여서 죽게 하듯 하라. 하나님께서 주시는 지혜로 그들을 대하라는 그런 말씀이에요. 오늘 말씀을 쫙 정리해보면 관계에 대한 말씀이에요. 그 관계에 대한 말씀에 대하여서 가장 중요하게 해주시는 말씀이 뭐냐면 피차 복종하라라는 거예요. 피차 복종하라는 거예요. 아내들도 남편들도 자녀들도 부모들도 종들도 상전들도 서로 피차 복종하라는 거예요. 이 복종하라는 틀 안에 아내들은 남편에게 복종하는 모습으로, 남편들은 아내를 사랑하는 모습으로, 자녀들은 부모에게 순종하고 공경하는 모습으로, 또 부모들은 자녀에게 노엽게 하지 않고 오히려 주의 말씀과 훈계로 양육하는 모습으로, 종들은 상전에게 두렵고 떨리는 마음으로 죽게 하듯 그렇게 순종하고, 상전들은 똑같은 마음으로 그렇게 하되 하나 더 위협하지 않는 마음, 죽게 하듯 하는 거예요. 그것이 바른 인간관계, 그리스도인들이 갖춰야 할 인간관계라는 것을 알려주시는 말씀이에요. 그런데 이렇게 하라, 이렇게 하라, 이렇게 하라, 이렇게 하라니까 마치 그렇게 해야 되는 거구나 라고 우리가 어떤 행동 지침을 받는 것처럼 그렇게 보여요. 그런데 이 말씀만 뚝 떨어져서 보면 그렇게 보이지만 이 말씀이 어떤 말씀과 연결되어져요? 오늘 읽은 21절 말씀, 그 21절과 연결되어지는 바로 전 말씀이 어떤 말씀이에요? 성령 충만을 받으라라는 말씀이에요. 이 성령 충만을 통하여서 네 번째의 특징이 뭐라고 그랬죠? 피차 복종하는 말씀이에요. 성령 충만에서 피차 복종하는 모습이 드러날 거야 라는 것을 알려주시는 거예요. 성령 충만하면 어떻게 되는 거예요? 아내가 남편에게 복종하는 거예요. 성령 충만하면 어떻게 되는 거예요? 남편이 아내를 사랑을 너무너무 사랑하게 되는 거예요. 성령 충만을 통해서 자녀는 부모에게 순종하고 공경하는 거예요. 성령 충만을 통해서 부모는 자녀에게 주의 말씀과 훈계로 양육하게 되는 거예요. 성령 충만을 통해서 종들은 상전을 그렇게 중시하게 되는 거예요. 성령 충만을 통해서 상전은 종에게 위협을 그치고 오히려 그들을 더 서브하게 되는 거예요. 죽게 하듯 하게 되는 거예요. 성령 충만한 삶이 이런 삶이다라는 것을 알려주시는 거예요. 자, 그럼 우리가 좀 역으로 생각해 봐야 돼요. 내가 성령 충만한 삶을 살고 있는가? 관계들을 통해서 확인해 보게 되는 거예요. 내가 남편으로서, 아내로서, 내가 자녀로서, 부모로서, 내가 사회생활을 하면서 다른 사람들을 대하면서 내가 성령 충만한 삶을 살고 있는가? 피차 복종하는 모습으로 살아가고 있는가를 물어보게 되어지는 어떤 지침과 같은 거예요. 저와 여러분들이 성령 충만한 삶을 살길 원해요. 성령 충만한 삶을 살면 어떤 삶을 살게 된다는 것을 보여주시잖아요. 막 은혜 충만해서
방언을 하고 예언을 하고 막 어디면 산기도 가서 산기도 하고 그거 성령 충만한 삶이겠죠. 그렇지만 진짜 성령 충만한 삶이 어떤 것이라는 것을 보여줘요. 이렇게 살아. 말씀대로 살아간다는 것이 어떤 말씀이에요? 이 말씀이에요. 너무 극명하게 정확하게 보여주시는 말씀이잖아요. 성령 충만한 삶을 살아가면 말씀대로 살아가게 있는데 이 말씀을 그대로 우리에게 보여주고 있는데 우리는 뭐라고 그래요? 이것이 성령 충만한 삶이 아니라 다른 어떤 것들을 구하게 돼요. 성령 충만한 삶은 이런 삶이에요. 일상생활 가운데에 사람들과의 관계 속에서 하나님을 드러내는 성령 충만한 삶은 이런 삶이라는 거예요. 하나님이 나에게 주신 그런 지위와 권위와 위치, 이 모든 것들을 통해서 보여주신 말씀. 저와 여러분들이 성령 충만한 삶을 살아가기를 기대하고 축복합니다. 성령 충만한 삶은 이런 삶이에요. 이런 삶을 살아내는 저와 여러분들 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 우리에게 하나님의 지혜를 더 부어주시고 성령 충만한 삶을 더 부어주셔서 그렇게 살아낼 수 있도록 인도하여 주셔서 감사함을 드립니다. 더 구할 것이 있습니다. 하나님의 지혜를 더하고 성령님 더 나를 다스려 주시고 인도하여 주셔서 하나님이 기뻐하시는 그런 삶을 살아가기를 간절히 소망합니다. 이제는 내가 없고 오직 예수 그리스도만, 이제는 내가 없고 오직 하나님만, 이제는 내가 없고 오직 성령님만 나를 다스리는 그런 삶을 살아가기를 간절히 소망합니다. 그래야 해서 이 땅 가운데에 하나님의 자녀로서 부끄럽지 않게 오히려 하나님의 자랑이 되어지는 그런 자녀들로 살아갈 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 오늘을 주신 하나님 앞에 감사를 드리며 귀하신 예수 그리스도로 기도합니다. 아멘.